हेलो फ्रेंड्स, हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्चे कि आपण मैंने बहुत भलर थे। तो आज हूँ शुक्रवार, एवं समय आसिकी सका 11टा है। आठी देखु मु छतु को खाली बास पियाज देकी भजा बनाऊँगी अंडा भुजिया बनैबी। तो आज आम पखाड़ देखते एपटे मु अंडा भुजिया बनाई पियाज पकई सारे से टमाटो ए पकईबी बास से लुण देकी कहीं लंका गुंड पकईबी मो पु खाऊना से आज खाली आम अंडा भुजिया छतु भजा पखाड़ बास से आ कि ना। तो भात बसैली किंतु पखाड़ करदेली आउ कि कलिनी कहीं सकाल टे टाइम है पुअर क्लास 11:30 क्लास सका कर घर कम आपण मैंने जानी। तो किसी भी माने पॉसिबल होनी किसी भी वीडियो शूट करके सिलाई काम को पुणी सांगरे नहीं कि तो जहाँ जी भी हो शूटिंग करुँची शूट कर देखा आपण मानक कि मुझे कर सेयार करुँची मो रियल लाइफ टाक आपण मान सहित आ कि ना। तो चलतु आज दिन रही अंडा भुजिया छतु भजा तापर ए नहीं देवी पुओ को ट्यूशन 12टारे टाइम भी से गाधी खाई हो पूरा अलरेडी। तो नहीं देवी तापर मुझे सिलाई दुकान पुणी 1:30 पुओ को आनीदेवी। तो ये 1 किलोमीटर भितर 1 किलोमीटर ही पाखापाखि तो आनीदेवी तापर पुणी मुझे तापर 4:30 5:30 पाखापाखि पलि आसबि कहीं झीर ट्यूशन टी अफ अच्छे 2 दिन से मु हेलो फ्रेंड्स। तो एबे होची संध्या 5:30 समय 5 हाँ 5:30 हो गलानी। तो एबे मु आसिली सिले दुकान नु फ्रेश हेली लुगा चेंज कली। तो गाधी की एबे जस्ट घर झाड़ू भी कली हेले वीडियो शूट कर पालेनी कहीं आसिकी जस्ट गाधी की चटापट काम कली। तो बरा तरकारी आनी तो गाड़ी ठंडा हो बोली शूट करनी आ देखु बरा तरकारी। तो ये है आमर संध्या बेलर टिफिन आउ ये हूँ मो पुआ शोई पड़ा मुझे उठेली। तो शोई पड़ा मुझे उठेली उठेकी खुआईबी तापर पाठ पढ़ेबी मो धन को मो सुनु को आम झी को झी उठी सारी तो धोई होता मसिया टाइम। तो चलतु मुझे आपण मान सहित कथा हेबी मो पिला आग खुआई सारे निजे भी टे खाइबी चा टे पीबी तापर जाइजा। तो चलतु आगे देखु राति 9:30 हो जाता। तो छतु भी आहरी थिला किंतु ताको मु आ भजा करनथली पिला माने कहले कि आमे छतु खाइबु नाही। तो मु आ भात खाइनी कि रोटी भी बनेलिनी देह भी भल आ पिला माने अंडा भुजिया बनै देली। तो से माने भात खाइ नेले मु किछि रोटी किछि करेनी किंतु जो छतु अच्छे ताको भी मु भाजिकी ही रखिनेबी कहीं खाली रखले खराब हो। तो ताको भाजिकी ही रखिनेबी टमाटो प्याज देके जहाँ जमी मसला अल्प टे पकई देकी ताको भाजिकी रखिनेबी। आउ जहाँ जी सब बासन थिला तापर जाई छतुटा को भाजी पिला क्षीर गरम करना देवी कपड़ा भी पड़ी फोल्ड कराहब आमती रातिर काम सारिकी चलते। तो चलतु काम चटापट सारी हवा। आठी मो झी कैमेरा धरिकी छिड़ा है कहला कि मामा मु धरिकी छिड़ा हेबी। तो देखो सब बासन क्लीन हो गला कि सका आज टी टाइम है बासन धोवाई कहीं सका छुआर क्लास आउ घर जाकर कम को लेकिन सका वीडियो भी शूट कर पारे कि रोसे बेलू खाली जहाँ टे वीडियो शूट करी स्टार्ट कर देली। आ देखो सब बासन क्लीन हो गला। एबे चलतु आ नेक्स्ट काम सब अच्छी जहाँ सब करवा। देखु से छतु को एबे भाजी नेबी देखो पानी पड़ी पूरा से दिन बेलू ही पानी रे भिजे देकी ये जाइथिले आसीथिले हबी नहीं कि तो से पानी रे पकई देकी जाइथिले। तो सकाळे सिलाई काम थिबा हेतु मु आ ताको करि नथली अल्प किछिटा मु भाजिकी आमे खाइ नेथिलु आ सब थिला।
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଜିବି ତାକୁ, ଖାଲି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଦେଇକି ଆଉ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ବାସ୍ ସେତିକି ଦେଇକି ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ମସଲା ବି ବାଟି ହେଉନି କାହିଁକି ନା ମୋର ଡାହାଣ ହାତଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି 3-4 ମାସ ହେଲାନି ଖାଲି ପେନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ପୁରା ସୋଲ୍ଡର୍ସରୁ ନେଇକି ପୁରା ହାତ ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ କାମ ମୋର ରହିଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଛତୁକୁ ଏବେ ଭାଜିବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଗ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ବୁଟ, ବାଦାମ, କାଜୁ, ପିସ୍ତା ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖୁଛି ସକାଳେ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ଏବେ ଭିଜେଇକି ରଖୁଛି। ସବୁଦିନ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବେଶୀ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ହିଁ ଦେବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଗ ବୁଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାଜୁ ପିସ୍ତା ଦିଅ ଆଉ ବୁଟଟା ହେଲେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଦାମଟା ମୁଗଟା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଚିନା ବାଦାମଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବତୁରେଇବି, ଲୁଗା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ରାତିର ସିଲେଇ ବି ଆହୁରି ଅଛି ବାକି, ତ ସିଲେଇ ବି ତାକୁ କରିବି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ଗରମ, ବହୁତ ସାରା କାମ ରାତିର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ମୋର ବୋଲି ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ତ କରିବାଟା ହିଁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଦିନକଡ଼ୁ ହିଁ କରିକି ରଖି ନେଇଥିଲେ ସକାଳକୁ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ କାମ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକଡ଼ୁ ମାଜିକି ମୁଁ କୁକରରେ ପାଣି ବି ଦେଇ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଉପରୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ସବୁଥିରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୂଷା ନହେଲେ ଚାଲିକି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ରିପେୟାରିଂ ପରେ ମୂଷା ନଥିଲେ ପୁଣି ଏବେ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଷା ପୁଣି 2-3ଟା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ କପଡ଼ାଟେ ଘୋଡ଼େଇବି, ନହେଲେ ସବୁଥିରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କପଡ଼ାକୁ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 5:30 ପରେ ଆସୁଛି, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି କି ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଝିଅ ଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ହେଲ୍ପ। ମୋ ଝିଅକୁ 12 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି 13 ଇୟର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ। ତ ମୁଁ ତାକୁ କୁହେନି, ହେଲେ ବି ସେ ନିଜେ କହିବ ମୋତେ କି ନାହିଁ ମାମା ତୁମେ କେତେ କାମ କରୁଛ। ମୁଁ କହିବି ହଁ କେତେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ହଉ ନ କଲେ ବି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହୁଛି। ତ ଦିନେ ଦିନେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଯଦି ବର୍ଷା ବି ଆସିଯାଉଛି ବି ସେ କପଡ଼ା ସବୁ ତୋଳି ଦେଉଛି, ଆଉ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ କୁହେନି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଠୁ ଆଣ ବୋଲି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ ମୁଁ କେବେ ବତାଏନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ ଦିଏନି ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ନା କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଚାଲିବେ, ଟିଭି ବ୍ୟତୀତ ଫୋନ୍ ଯଦି କଲ୍ କରିବି ଆଉ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବି, ହେଇ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଯଦି ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ମାମା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ନ ଶୋଇକି, ଏମିତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଶୋଇବେ, ତ ସେ ମୋତେ ଡରନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡରନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦରକାର କ'ଣଟା ଖାଇବୁ ସବୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାଟା ଆଉ ମାନେ ଘରେ ଖେଚଡ଼ ହେବା ନ ଶୋଇବାଟା, ତ ମୋତେ ଡରନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ। ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଡରିକି ଆମେ ଖାଇବୁନୁ, ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ମାନେ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ସେ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତିନି। ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏଇଟା ତ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ତ ଏବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମାନିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଏବେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ରାତି 10:30 ସମୟ। ତ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଆଇବି। ତାପରେ ସିଲେଇ କାମ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କରିବି। ପୁଅର ବି ହୋମୱାର୍କ ଅଛି କରେଇବି। ଆମକୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି 11:30 ବାଜି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ନିଦ ହେଉନି, ଯେଉଁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି 5ଟା 5:30ରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ସବୁ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଭଜା ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପାଣିର ବତୁରିକି ୟାଦେହରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ପ୍ରବଳ, ତ ସେ ପାଣି ମୁରୁମୁରୁ କାହିଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ପୁରା ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ୟାକୁ ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ 10:30 ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ସିଲେଇ କାମ ଯାହା ବି ଅଛି ସାରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର। ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆଣୁଥିଲୁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ, ତ ତାଙ୍କର ଗାଈ ଏବେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦେଉନି, ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଗତି, ନହେଲେ ମିଲ୍କ ମୁଁ ଏମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଆସେ। ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ନଦେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ପିଇବେନି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବହଳିଆ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହଳିଆ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଲେ ପିଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷୀର ହେଲେ ପିଇବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖିବି। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଡିକିରୁ ହିଁ ଟୋଟାଲି ବାହାର କରିନଥିଲି। ସେପଟେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏପଟେ ତାଲା ପକେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବି ଏବେ। ଆଉ ନେବି, ତା ଯାହା କାମ ଅଛି ସବୁ ସିଲେଇ କରିବି। କିଛି ବି ବାହାର କରିନଥିଲି ଆଜି। କିଛି ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ କାଚ ବଟମ ଏମିତି ହୁକ ଲାଗିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ଲାଉଜରେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସାରି ନେବା। ଆଉ ହଁ, ରହିଲି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।